students, welcome to Homeschool. ഓക്കെ, പരീക്ഷയൊക്കെ അടുത്തല്ലേ? അപ്പോൾ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ചേർത്ത് നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാനായി പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, യെസ്. നമുക്ക് ആദ്യം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നോക്കാം. ടോട്ടൽ സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് 60 മാർക്കാണ്. ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 2 hours ആണ്. അപ്പോൾ the first 15 minutes cool off time ആണ്. Then you may use the time to read the questions and plan your answers. Answers plan ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ് ആദ്യത്തെ 15 മിനിറ്റ്. Answers only the basis of the instructions and questions given. Consider the score and time while answering. ആൻസർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് നോക്കണം? മാർക്ക് നോക്കി മാത്രം ഉത്തരം എഴുതുക. Okay, let's start. Yes. Answer to all questions from question number 1 to 7 each carries 1 mark. Okay, 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ഓരോന്നും 1 മാർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഉള്ളത്. നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, number of moles of the solute per kilogram of the solvent is. Okay, number of moles of solute per kilogram of the solvent. നമുക്കറിയാം കോൺസെൻട്രേഷൻസ് നമ്മൾ പല ടേംസിനകത്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ. മൊളാരിറ്റി, മൊളാലിറ്റി, മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ. സോ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് solute per kilogram ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. കിലോഗ്രാം ഓഫ് ദ സോൾവെന്റ്. What was that? Yes, it is molality and that is represented in small m. Okay, so option B is the correct answer, that is molality. Okay, now moving on to the next. Write any 2 factors on which ionic conductivity depends on. Okay, ionic conductivity depend ചെയ്യുന്ന 2 factors explain ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Okay, so the first factor is, yes, that is the concentration of ions. Okay, number of ions കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്കറിയാം ionic conductivityക്കകത്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അല്ലേ. So the first factor is concentration of ions. Then we can see the second factor is that is the temperature of the solution. As temperature increases, we can see a significant change in the conductivity of that thing. Okay, temperature of solution. Okay, now moving on to the next question. Yes, the molecularity of the reaction 2NO plus O2 gives 2NO2. Okay, this is the reaction. So we have to find the molecularity of the reaction. So before answering this question, we have to know what is molecularity. Okay, what is molecularity? Yes, it is the number of species which take part in a reaction. Okay, ഒരു റിയാക്ഷനിൽ ഏർപ്പെടുന്ന നമ്പർ ഓഫ് സ്പീഷീസ്, നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസിനെയാണ് നമ്മൾ മോളിക്കുലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഹിയർ വി ക്യാൻ സീ 2 NO മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട്, ഒരു ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട് അല്ലേ. 2NO plus 1 O2. So 2 plus 1 3. So molecularity of the reaction എന്ന് പറയുന്നത് C ആയിരിക്കും, that is 3. Okay, moving on to the next question. Yes, CONH3 5 times SO4Cl. Okay, it is an octahedral coordination compound. Write the IUPAC name of the compound. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ IUPAC നെയിം ആണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് തന്നിട്ട് IUPAC നെയിം എഴുതാൻ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ? ഓക്കെ, we have to find the oxidation number of the central metal ion. Okay, ഇവിടുത്തെ central metal ion എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? Yes, cobalt ആണ്. Okay, cobalt ആണ് central metal ion. നമുക്ക് central metal ionന്റെ oxidation state കണ്ടുപിടിക്കണം. Okay, നമുക്ക് X എന്ന് കൊടുക്കാം. We know that NH3 ഇവിടെ ligand ആയിരിക്കുന്ന NH3 എന്ന് പറയുന്നത് which is a neutral ligand. So 0 into 5 plus SO4 ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് -2 വരും. സോ -2 പ്ലസ് Cl ന്റെ ചാർജ് എന്താണ്? ജസ്റ്റ് -1 is equal to 0. So from this x minus 3 is equal to 0 where x is equal to plus 3. So we can see that cobalt in plus 3 oxidation state. അപ്പോൾ കോബാൾട്ടിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി. cobalt is in plus 3 oxidation state. Okay, ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? നെയിം ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലേ. നെയിം ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഈ ലിഗാൻഡിന്റെ
ഈ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ കാറ്റോണിക് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദോ ഇതാണ്. സോ നമുക്ക് ആദ്യം അത് നെയിം ചെയ്യാം. അതിൽ തന്നെ ആദ്യം നെയിം ചെയ്യേണ്ടത് ലിഗാൻസിനെ ആയിരിക്കും. വി ഹാവ് 5 NH3 group. So the name can be started as pentamine. Then അടുത്ത ലിഗാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൾഫേറ്റോ ഗ്രൂപ്പ് അവിടെ ഉണ്ട്. പെന്റാമീൻ, സൾഫേറ്റോ, and then central midline cobalt. റോമൻ ലെറ്റേഴ്സിനകത്ത് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം. cobalt 3. then finally counter ion chloride ഗ്രൂപ്പ് പുറത്തുണ്ട്. cobalt 3 chloride. Okay, so the name of the coordination compound is pentamine sulfate cobalt 3 chloride. Okay, moving on to the next. Yes, fifth question, what is mish metal? Okay, എന്താണ് മിഷ് മെറ്റൽ എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, മിഷ് മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് റെയർ എർത്ത് എലമെന്റ്സിന്റെ ഒരു അലോയ് ആണ്. അലോയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മിക്സ്ചർ ഓഫ് മെറ്റൽസ് ഓർ മിക്സ്ചർ ഓഫ് മെറ്റൽസ് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റൽസ്. സോ മിഷ് മെറ്റൽ ഇസ് an alloy of rare earth elements. അതിൽ 50% കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സീറിയം ആയിരിക്കും. 50% സീറിയം ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് 15% നിയോഡിമിയം ഉണ്ട്. നിയോഡിമിയം ആൻഡ് 25% ലന്താനം ആൻഡ് റിമൈനിങ് 10%. റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള 10% അതർ ട്രാൻസിഷൻ അതർ rare earth elements and iron. മറ്റേ rare earth elementsഉം അയണും ചേർന്നതായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള 10% എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, now moving on to the next question. Okay, we have to write Sage rule. Okay, Sage rule എവിടെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആദ്യമായിട്ട് നോക്കാം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് Sage rule എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. Okay, Sage rule which is used in the dehydrohalogenation or alpha beta elimination reactions of the unsymmetric haloalkenes. Okay, unsymmetric haloalkene nathu alpha beta elimination reaction or നമുക്ക് പറയാം dehydrohalogenation reaction നടത്തുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതാണ് മേജർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതാണ് മൈനർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് Sage rule എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് വേണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. ഒരു അൺസിമെട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഹാലോ ആൽക്കീൻ ആണ്. അൺസിമെട്രിക്കൽ ഹാലോ ആൽക്കീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നോക്കി, ക്ലോറിൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാർബണിന് ചുറ്റും നമുക്കറിയാം ഇതിന് 2 ബീറ്റ പൊസിഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ബീറ്റ പൊസിഷൻ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ബീറ്റ പൊസിഷനും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അത് രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ആണ് അല്ലേ? ഇവിടെ ഒരു ബീറ്റ പൊസിഷനകത്ത് ഒരു CH3 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടുത്തെ ബീറ്റ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. CH2 CH3 എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആയിട്ട് മാത്രമുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഇവിടുത്തെ ബീറ്റ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഒരു അൺസിമെട്രിക്കൽ ഹാലോ ആൽക്കീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. when it is treated with alcoholic KOH. ഓക്കെ, ആൽക്കഹോളിക് KOH വെച്ചിട്ട് ഇത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്താണ്? ഡീഹൈഡ്രോഹാലോജനേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഡീഹൈഡ്രോഹാലോജനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ Cl-ഉം ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ബീറ്റ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് 2 പോസിബിൾ ബീറ്റ പൊസിഷൻസ് ഉണ്ട്, അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ വെച്ചിട്ട് പോകും. അതായത് ബീറ്റ കാർബണിൽ നിന്ന് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ പോകാം, അതൊരു പോസിബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ്. ബീറ്റയിൽ നിന്ന് ഒരു ഹൈഡ്രജനും ക്ലോറിനും ചേർന്ന് HCl എന്ന് പറഞ്ഞ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാം, അതൊരു പോസിബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ്. സെക്കൻഡ് പോസിബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദിസ് ബീറ്റ പൊസിഷൻ, ഫസ്റ്റ് ബീറ്റ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജനും ക്ലോറിനും ചേർന്ന് -HCl എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാം. ഈ 2 പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് ഉള്ളത്. ഇതിൽ ഏതാണ് മേജർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതാണ് മൈനർ പ്രൊഡക്റ്റ്? ഓക്കെ, അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് Sage rule എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിന്റെ 2 പോസിബിലിറ്റീസ് 2 പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് എഴുതുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, വെൻ ഹൈഡ്രജൻ ഇസ് എലിമിനേറ്റഡ് ഫ്രം ദിസ് ബീറ്റ carbon, then the product will be CH2 double bond CH2 CH3. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ
സെക്കൻഡ് പോസിബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് നിന്നുള്ള ഹൈഡ്രജനും സിയിലും കൂടി -HCl എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പോസിബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് CH2 CH3 CH ഡബിൾ ബോണ്ട് CH CH3. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ സീറ്റ്സ് റൂൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് മേജർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഫേവർ ചെയ്യുക. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു സീറ്റ്സ് റൂൾ, ഏതാണോ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആൽക്കീൻ ഏതാണോ മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ, അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്യാൻ ചാൻസ് കൂടുതൽ. ഓക്കെ, ദിസ് ഫോംഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഷുഡ് ബി മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ. ആ ഒരു എലിമിനേഷൻ ആയിരിക്കും നടക്കാൻ ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആ ബീറ്റ കാർബണിൽ നിന്നിട്ടായിരിക്കണം ഹൈഡ്രജൻ പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റെബിലിറ്റി പറയാൻ നമുക്ക് ഏതാണ് എളുപ്പം? നമ്മൾ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷനും ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻസിന്റെ എണ്ണവും ഇത് രണ്ടിനെയും കൂടി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ കൂടിയാൽ ദാറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ. അപ്പോൾ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻസിന്റെ എണ്ണവും ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷനും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട്. സോ നമ്പർ ഓഫ് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻസ് ഇൻക്രീസസ്, ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ എഫക്റ്റും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, ഫോം ചെയ്യുന്ന ആൽക്കീൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിളും ആയിരിക്കും. സോ അത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം, രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൽഫ ഹൈഡ്രജന്റെ എണ്ണം കൂടുതലായി വരുന്നത് സെക്കൻഡിനകത്തായിരിക്കും. സോ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും. സോ ദ മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആൽക്കീൻ വിൽ ബി ദ സെക്കൻഡ് വൺ. ഓക്കെ, സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ ആയിരിക്കും. സോ എന്തായിരുന്നു സീറ്റ്സ് ഓഫ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്? ഓക്കെ, എലിമിനേഷൻ ഓഫ് ദി ഹൈഡ്രജൻ ദാറ്റ് occurs from the beta carbon which leads to the formation of most stable alkane. ഓക്കെ, ഇതായിരുന്നു സീറ്റ്സ് ഓഫ് റൂൾ. ഈ പ്രോഡക്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഓക്കെ, മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. യെസ്, aldehydes are more reactive than ketones towards nucleophilic addition reaction. Give reason. ഓക്കെ, ആൽഡിഹൈഡ്സും കീറ്റോൺസും കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം രണ്ടിനെയും നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കാർബണൈൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബട്ട് എന്നാലും ആൽഡിഹൈഡ്സിനാണ് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് റിയാക്ഷൻസിനോട് കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ്നെസ് കാണിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഞാനൊരു ജനറൽ ഫോം എഴുതുവാണ് ആൽഡിഹൈഡ്സിന്റെയും കീറ്റോൺസിന്റെയും. ഓക്കെ, ഹിയർ വി ക്യാൻ സീ ജനറൽ ഫോം ഓഫ് എ aldehyde and the second one is a ketone. Okay. അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് റിയാക്ഷൻസ് നടക്കാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഓക്സിജൻ കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് നേച്ചർ ഉള്ള ആളാണ്. സോ ഈ പൈ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ നേരെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കും. ഇൻ എഫക്ട് കാർബണിന് മുകളിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതാണ് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. C+, കാർബണിന് മുകളിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള കാർബണിനകത്തേക്കാണ് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽസ് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാം ആർ ഗ്രൂപ്പ്സിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ്? യെസ്, ആർ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ്. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ആൽഡിഹൈഡ് there is only one R group, but in the case of a ketone there is two R groups. അല്ലെ, രണ്ട് ആൽക്കിൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ആൽഡിഹൈഡ്സിന്റെ കേസിൽ വളരെ കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രമേ കാർബണിന്റെ മുകളിലേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ, ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കീറ്റോൺ രണ്ട് ആൽക്കിൽ ഗ്രൂപ്പ്സ്, ബൾക്കിയർ ആയിട്ടുള്ള ആൽക്കിൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? ഇലക്ട്രോൺസിനെ കാർബണിലേക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ പ്ലസിന്റെ എഫക്റ്റിനെ അവിടെ നള്ളിഫൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. സോ രണ്ടും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജിന്റെ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂ ടു ദി ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിംഗ് എഫക്ട് ഓഫ് ദിസ് ആർ ഗ്രൂപ്പ്സ്, 2 R groups ഡിക്രീസസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആൽഡിഹൈഡ്സിന് കീറ്റോൺസിനേക്കാളും റിയാക്ഷൻ അഫിനിറ്റി കൂടുതലുള്ളത് ടുവർഡ്സ് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് റിയാക്ഷൻസ്. ഓക്കെ, മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. യെസ്, ആൻസർ any 10 questions from question number 8 to 20. Each carries 2 score. Okay, അപ്പോൾ 10 questions നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനുണ്ട്. 8 മുതൽ 20 വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും 2 മാർക്ക് വീതം ആയിരിക്കും. നമുക്ക് നോക്കാം. 8th question. Draw the vapor pressure mole fraction curve for a non-ideal solution having positive deviation. If A and B are the two volatile components. Okay, A യും B യും രണ്ട് volatile components ആണ്. നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ഒരു നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ് വിച്ച് ഷോയിങ് പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം ബ്രാവോസ് ലോ. ഓക്കെ, നമുക്ക് വരയ്ക്കാം. യെസ്, അപ്പോൾ
താഴെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ, here vapor pressure, okay. ഇവിടെ എയുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മാക്സിമം ആയിരിക്കും. സോ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് A will be 1 and that of B will be 0. And here at this end, mole fraction of A will be 0, mole fraction of B will be 1. Okay. So here, നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് നോക്കാം. P0A. P0A എന്ന് പറയുന്നത് it is a vapor pressure which is exerted by pure A. അപ്പോൾ എയുടെ പ്യൂർ സ്റ്റേറ്റിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന വേപ്പർ പ്രഷർ ആണ് P0A എന്ന് പറയുന്നത്. And here we'll get a point P0B. Okay. P0B എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണന്റ് അതിന്റെ പ്യൂർ സ്റ്റേറ്റിനകത്ത് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന വേപ്പർ പ്രഷർ ആണ് P0B എന്ന് പറയുന്നത്. Okay. Now we can draw a graph like this. It is PA. Okay. And this will be PB and total. P total എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? PA plus PB. ഇതൊരു ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ഉള്ള ഗ്രാഫാണ്. ഓക്കെ. If it is a non-ideal solution, it's showing positive deviation. അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? P total values എന്ന് പറയുന്നത്, PA വാല്യൂം P total values എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ റാവൽസ് ലോയുടെ ബേസിസിനകത്ത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും. സോ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം. യെസ്, ദിസ് വിൽ ബി PA and this will be PB and P total will be, P total എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? PA plus PB. ഓക്കെ, അത് റാവൽസ് ലോയുടെ ബേസിസിനകത്ത് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും. ഓക്കെ, PA PB. Okay, this is the graph. Okay, moving on to the next question. Yes, calculate the standard EMF of the cell if EMF of the cell is given. Okay, standard EMF calculate ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. Okay, here we can calculate E0 cell is equal to E0 cathode minus E0 anode. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? E0 Cu2 plus Cu minus E0 zinc 2 plus by zinc. Okay, just values substitute ചെയ്താൽ മതി, നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. നമുക്ക് നോക്കാം. That is E0 Cu2 plus 0.34V minus of 0.76. Okay, so E0 cell is equal to, we'll get, yes, 0.34 plus 0.76, that is 1.1. Okay, 1.1 watt. It is the standard EMF of this Daniell cell. Okay, it is a Daniell cell, so it is the standard EMF of the Daniell cell. Okay, moving on to the next. Yes, calculate the time required for the completion of 90% of a first order reaction. Okay, we have to calculate the time that is required for the completion of 90% of a reaction, and which is also given that it is a first order reaction. Okay, we know that for a first order reaction, K is equal to 2.303 T log A by A minus X, which is also already given. And we can rewrite this equation as T is equal to 2.303 by K log A. Here, this A എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലേ. ഇപ്പോൾ 90% കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 90% കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? 100 ആയിരിക്കും. 100% ആണ് നമ്മൾ A ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 100 ഡിവൈഡഡ് ബൈ A minus X.
90% കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 90 ആയിരിക്കും. സോ 100 മൈനസ് 90 എന്ന് പറയുന്നത് 10. ഓക്കെ, സോ നമുക്കിനി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കെക്ക് പകരമുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, കെക്ക് പകരമുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ കൂടി അറിയാം. ടി ഹാഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് ഫോർ എ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ടി ഹാഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0.693 ബൈ കെ. റൈറ്റ്, സോ നമുക്കിതൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0.693 ബൈ ടി ഹാഫ് എന്ന വാല്യൂ കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ഈ കെയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇക്വേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ആസ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2.303 by 0.693 into t half log 10. Okay, so equation നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുന്ന സമയത്ത് വാല്യൂസ് ഇട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുന്ന സമയത്ത് we'll get t is equal to 3.3 into t half. ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ correct option എന്തായിരിക്കും? Yes, that is C, 3.3 times that of the half life. Okay, now moving on to the next question. Yes, 11th question. FeH2 6 times 3 plus, which is a strongly paramagnetic, whereas FeCN6 minus, it is weakly paramagnetic. Give reason. Okay, രണ്ട് കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്ന് സ്ട്രോങ്ലി പാരാമാഗ്നറ്റിക് നേച്ചർ കാണിക്കുന്നതാണ്, ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ വീക്ക് പാരാമാഗ്നറ്റിക് നേച്ചർ കാണിക്കുന്നതാണ്. സോ നമുക്ക് രണ്ട് കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സും എടുത്തെഴുതി അതിനകത്തെ സെൻട്രൽ മെറ്റൽ അയണിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വെക്കുക, കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി നോക്കുക, കമ്പയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും Fe which is in +3 oxidation state. Okay, H2O is a weak ligand, H2 is a weak ligand as well as H2 is a neutral ligand. So നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും Fe ക്ക് +3 oxidation state ആണ്. And here Cn is a strong ligand and Fe has +3 oxidation state. Okay, we know how to calculate oxidation state of the central metal ion. Okay, അപ്പോൾ രണ്ടിനും +3 oxidation state ആണ്. അപ്പോൾ എവിടെയാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത്? യെസ്, ഈ ലിഗാൻഡിന്റെ കേസിനകത്താണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത്. ഓക്കെ, ലിഗാൻഡ് H2O എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വീക്ക് ലിഗാൻഡ് ആണ്, Cn എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രോങ് ലിഗാൻഡ് ആണ്. H2O is a weak field ligand, Cn is a strong field ligand. ഓക്കെ, ഇവിടെയാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത്. നമുക്കറിയാം പാരാമാഗ്നറ്റിക് നേച്ചർ which is directly connected to the number of unpaired electrons. In the case of Fe, in the +3 oxidation state, it has 3d5 configuration. Okay, 1 2 3 4 5. Okay, ഇവിടെ വരുന്ന ലിഗാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന H2 എന്ന് പറയുന്ന വീക്ക് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈ സ്പിൻ കോംപ്ലക്സ് ആണ്. ഇവിടെ പെയറിങ് നടക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താ? ഇത് ഒരു വീക്ക് ലിഗാൻഡ് ആണ്, വീക്ക് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് പെയറിങ് നടക്കുന്നില്ല. നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും? യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് 5. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ കേസ് ഓഫ് FeCN6, ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡ് അല്ലേ? സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോ സ്പിൻ കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 3d5 കോൺഫിഗറേഷൻ ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. 3d5 കോൺഫിഗറേഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും ഡ്യൂ ടു ദി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ദി സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡ് ഇവിടെ പെയറിംഗ് നടക്കുന്നതായിട്ടും, പെയറിംഗ് നടന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? പെയറിംഗ് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. സോ നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആയിരിക്കും. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് n, ഹിയർ n is equal to 1. ഇവിടെ 5 അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്ട്, മറ്റേടത്ത് ഒരു അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ. സോ ഈ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്കറിയാം പാരാമാഗ്നറ്റിക് നേച്ചർ കൂടും. ഓക്കെ, മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ √n × n+2 എന്ന് പറയുന്ന സ്പിൻ ഓൺലി ഫോർമുല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആസ് നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻക്രീസസ്, പാരാമാഗ്നറ്റിക് കറന്റ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ്. സോ
ഈ ലിഗാൻഡിന്റെ സ്ട്രെങ്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പാരാമാഗ്നറ്റിക് നേച്ചറിനകത്ത് ഡിഫറൻസ് വന്നത്. ഓക്കെ, നൗ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. യെസ്, റൈറ്റ് എനി 4 characteristics ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽസ്. ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽസിന്റെ ഈ 4 ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എഴുതാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ഈസി. ദ ഫസ്റ്റ് characteristic property is they are good conductors of heat and electricity. Yes, the good conductors of, generally they are good conductors of heat and electricity. Okay, they are good conductors of heat and electricity. And the second property, they show variable oxidation state. Variable oxidation state. And they have a tendency to form. A tendency to form complexes. They have a tendency to form complexes and they form colored ions. They form colored ions. Okay, these are the main characteristic properties of transition elements. Okay, now moving on to the next 13th question. Give one use each of Freon 12, DDT, CCl4 and CHI3. Okay, the first one is Freon 12. Freon 12, which is also known as CFC. Freon 12, it is also known as CFC and also CF2, Cl2. Okay, difluoromethane. Okay, this is CFC. And the main use of CFC. CFCയുടെ main use എന്ന് പറയുന്നത് it is used as a refrigerant in refrigerators as well as in air conditioners. അപ്പോൾ refrigerant ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫ്രിയോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിയോൺ 12നെ. Used as a refrigerant, okay, in refrigerators and air conditioners. And the second one, DDT. Okay, DDT is used as a insecticide as well as pesticide. Okay, it is used as a insecticide and pesticide. Okay, and the next one is CCl4. Okay, carbon tetrachloride, CCl4. CCl4 സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചില ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെയൊക്കെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സോൾവെന്റ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ലബോറട്ടറി റീജൻസിൻ്റെയൊക്കെ സോൾവെന്റ് ആയിട്ടും ഒക്കെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? CCl4 യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ സോൾവെന്റ് ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രൊഡക്ട്സ്. യൂസ്ഡ് ആസ് എ സോൾവെന്റ്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ, CHI3. എന്തായിരുന്നു CHI3? ഇറ്റ് ഈസ് ഐഡോഫോം. ഓക്കെ, ഐഡോഫോമിന് ആന്റിസെപ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ മുൻകാലങ്ങളിൽ അത് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ആന്റിസെപ്റ്റിക്സ് ആയിട്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ആന്റിസെപ്റ്റിക്. Okay, so these are the uses of these compounds. Okay, now moving on to the next 40th question. Write any 2 examples of electrophilic substitution reaction of chlorobenzene. ക്ലോറോബെൻസിന്റെ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷന്റെ 2 എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, നമുക്ക് നൈട്രേഷൻ റിയാക്ഷൻ എഴുതാം. ഓക്കെ, നൈട്രേഷൻ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെടുക്കുന്നു? ക്ലോറോബെൻസീൻ എടുക്കുന്നു. ക്ലോറോബെൻസീൻ. ഓക്കെ, ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് HNO3 ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് H2SO4. സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ പ്രസൻസിനകത്ത് ഇനി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. നമുക്ക് 2 പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ വിൽ ബി എ ഓർത്തോ പ്രൊഡക്റ്റ്. ഓക്കെ,
ഒരു ഓർത്തോ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടും. ഓർത്തോ പൊസിഷനിൽ NO2 ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ ഒരു പാരാ പ്രൊഡക്റ്റും കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് പാരാ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും മേജർ. ഓക്കെ, പാരാ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും മേജർ. ആൻഡ് ഓർത്തോ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമുക്ക്. That is sulfonation reaction. The second one is sulfonation reaction. Okay. Chlorobenzene എടുത്തു. It is treated with concentrated H2SO4. Okay, sulfuric acid ഇപ്പം ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നൈട്രേഷനിലെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. One will be ortho substituted, ortho position SO3H group വരുന്നു. And the second one will be a para substituted product. Okay, മുന്നിലെ പോലെ തന്നെ para substituted product ആയിരിക്കും major and the ortho substituted product will be the minor. Okay, നമ്മൾ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് കണ്ടു. Electrophilic substitution reactions for the chlorobenzene. Okay. Yes. 15th question. Explain aldol condensation taking CH3CHO as example. Okay. So we have to write the aldol condensation reaction by taking CH3CHO as example. So what is aldol condensation? Okay, aldol condensation എന്ന് പറയുന്നത് it is nothing but aldehydes or ketones which having at least one alpha hydrogen which undergo reaction in the presence of a dilute alkali and that results in the formation of a beta hydroxy aldehyde which is known as aldol or ketone. If we take a ketone, then will we get a beta hydroxy ketone. Okay, so that is known as ketone or aldol, and which is on further elimination of an H2O molecule, they form alpha beta unsaturated compound. Okay, so this is aldol condensation. Here we can take CH3CHO and do an example. നമുക്ക് എടുക്കാം CH3CHO. Okay, CH3CHO, CH3CH. Okay, okay. അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് CH3CHO മോളിക്യൂൾസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതാനുള്ള മെത്തേഡാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് പോകുന്നത്. സോ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും. ഈ CH3 ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് എഴുതാനുള്ള വഴിയാണ് ഈ CH3 ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ നമുക്ക് എങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കാം, ഇതിനകത്തേക്ക് കൊടുക്കാം. ആൻഡ് ദെൻ ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ്സിനെയും ചേർത്ത് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ഞാനിത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. CH2CHOH. ഓക്കെ, ഈ ഹൈഡ്രജൻ എങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക, ദിസ് ഓക്സിജനിലേക്ക് കൊടുത്ത് ദെൻ നമ്മൾ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതുവാണ്. CH3COH, ഇവിടെ അച്ഛൻ അതുപോലെ തന്നെയുണ്ട് HCH2CHO. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കി ഒരു ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി ആൽഡിഹൈഡ് കിട്ടി. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ആൽഡോൾ. ഇതിനറിയപ്പെടുന്നതാണ് ആൽഡോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിനകത്ത് ഈ ഫോം ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേബിൾ അല്ല, അവരെന്താ ചെയ്യും, ഒരു H2O മോളിക്യൂളിനെ എന്ത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും. H2O മോളിക്യൂൾ ഇങ്ങനെ പോകും, -H2O. ഓക്കെ, ഈ കാർബണിൽ നിന്നിട്ട് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ കൂടി റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ട് H2O ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകും. ദിസ് പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽ ബി CH3CH ഡബിൾ ബോണ്ട് CH ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, ഒരു ആൽഫ ബീറ്റ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആൽഡിഹൈഡ് കിട്ടി. സോ വി ഗോട്ട് എ ആൽഫ ബീറ്റ unsaturated aldehyde. Okay, moving on to the next question. 16th question. How will you carry out the following reactions?
Okay, നമുക്ക് ഒരു റിയാക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഹോഫ്മാൻ ബ്രോമമൈഡ് റിയാക്ഷൻ. ആൻഡ് ദിസ് റിയാക്ഷൻ ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഹോഫ്മാൻ ബ്രോമമൈഡ് ഡീഗ്രഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇതിനകത്തുള്ള റിയേജൻസിന്റെ പേര് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ നെയിമിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബ്രോമമൈഡ് റിയാക്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ ദർ ഇസ് എ amide here. The starting material എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു amide ആയിരിക്കും, RCONH2, bromamide. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും? യെസ്, Br2, ബ്രോമിനും ഉണ്ടായിരിക്കും. In the presence of an alkali, 4NaOH, they react, it will result in the product that is RNH2. ഒരു അമീൻ ആയിരിക്കും മേജർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് ഡീഗ്രഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കുന്ന അമൈഡിൽ നിന്നും 1 കാർബൺ ആറ്റം കുറവുള്ള അമീൻ ആയിരിക്കും റിസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് നോക്കാം. Na2CO3 പ്ലസ് 2NaBr plus H2. Okay, these are the byproducts. Okay, moving on to the next. Yes, the second one is carbylamine reaction. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് carbylamine reaction എന്ന്. The starting material is RNH2. When an amine is treated with, yes, CHCl3 chloroform and alcoholic potash, and it is heated, it results in the formation of an isocyanide, RNC, okay, which is also known as carbylamine, and we'll get 3KCl plus 3H2O. Okay, carbylamine reaction ആണ് ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. And this reaction is used to identify primary amines. കാരണം ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഐസോസൈനൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫൗൾ സ്മെല്ലിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രൈമറി അമീൻ എടുത്തിട്ട് അതാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ റിയാക്ഷൻ നടത്തും. ഇഫ് വി ഗെറ്റ് എ ഫൗൾ സ്മെൽ, ഒരു ഫൗൾ സ്മെൽ നമുക്ക് അതിന് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അവിടെ ഐസോസൈനൈഡ് ആണ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൈമറി അമീൻ. ഓക്കെ, മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ്. യെസ്, amines are classified as primary, secondary and tertiary. Then our question is, which is stronger base? Okay, നമുക്ക് രണ്ട് അമീൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരെണ്ണം ഒരു അലിഫറ്റിക് അമീൻ ആണ്, ആൽക്കൈൽ അമീൻ ആണ്, ആൻഡ് ദെൻ ആരോമാറ്റിക് അമീനും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഏതാണ് സ്ട്രോങ് ബേസ് എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അമീൻസിന്റെ ബേസിക് ക്യാരക്ടർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ പുറത്തുള്ള, അതിന്റെ നൈട്രജന് മുകളിലുള്ള എന്ത് ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ അവൈലബിലിറ്റിയുടെ ബേസിസിനകത്താണ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് C6H5NH2, which is aniline, right? Aniline ആണല്ലേ? Yes, NH2. Aromatic amine ആണ്, and this is CH3NH2. Okay, so in the case of aniline, നമുക്കറിയാം this lone pair of electrons അതെങ്ങോട്ടേക്ക് ഡീലോക്കലൈസ് ചെയ്തിരിക്കും? ഈ ഫീനൈൽ റിങ്ങിനകത്തേക്ക് ഡീലോക്കലൈസ് ചെയ്തിരിക്കും. ഓക്കെ, റെസൊണൻസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇവിടെ ഡീലോക്കലൈസേഷൻ ഓഫ് ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് സംഭവിക്കും. കാരണം നമുക്കറിയാം ഈ ഫീനൈൽ റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ആണ്. സോ ഡീലോക്കലൈസേഷൻ നടക്കും. ഈ ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് വിൽ നോട്ട് ബി അവൈലബിൾ ഫോർ ദി അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ പ്രോട്ടോൺ. ഓക്കെ, ഒരു പ്രോട്ടോണിന്റെ അബ്സ്ട്രാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കത്തില്ല? ഈ ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കത്തില്ല. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഹിയർ നമുക്ക് നോക്കാം, CH3 ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അല്ലേ, ആർ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയും. സോ ഇവർ ഇലക്ട്രോൺസിനെ റിലീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതിന് മുകളിലുള്ള നൈട്രജന് മുകളിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. സോ ഇൻ കമ്പാരിസൺ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? യെസ്, CH3NH2 വിൽ ബി മോർ ബേസിക് ഇൻ കമ്പാരിസൺ വിത്ത് aniline. ഓക്കെ, യെസ്, മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ next question. Yes, how will you convert nitrobenzene to aniline? Okay, nitrobenzene aniline ആക്കി മാറ്റുന്ന റിയാക്ഷൻ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Okay, it's a one step reaction. നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതാം nitrobenzene. Yes, nitrobenzene is NO2. This is nitrobenzene. Then it is treated with an active metal like tin in the presence of acid HCl. ഇവിടെ എന്ത് നടക്കും? യെസ്, റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ട് NH2 ഫോം ചെയ്യും. റിഡക്ഷൻ നടക്കും.
അനിലീൻ ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, ഇതൊരു സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് റിയാക്ഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു. മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ്. റൈറ്റ് ദ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ റെപ്രസെന്റിംഗ് റീമൻ-ടീമൻ റിയാക്ഷൻ. ഓക്കെ, എന്തായിരുന്നു റീമൻ-ടീമൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ഓക്കെ, ഫീനോൾ ഇസ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് chloroform in the presence of an aqueous alkali that will result in the formation of salicylaldehyde. Okay, how will you convert phenol to salicylaldehyde എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള ആൻസർ എന്താണ്? റീമൻ-ടീമൻ റിയാക്ഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം. യെസ്, ഹിയർ നമ്മൾ ഫീനോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, which is treated with a chloroform plus aqueous NaOH. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോം കിട്ടും, ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കിട്ടും. സോ ഹിയർ O മൈനസ് എച്ചിൽ നിന്ന് OH നിന്നിട്ട് എച്ച് പോയിട്ട് പകരം O മൈനസ് Na പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രൂപ്പ് വരും. ആൻഡ് ഈ ഊർത്തോ പൊസിഷനകത്ത് CHCl2 എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഫർദർ ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് NaOH. NaOH ആയിട്ട് വീണ്ടും റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ എന്ത് കിട്ടും? CHCl2 എന്ന് മാറി CHO എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ആകും ഊർത്തോ പൊസിഷനിൽ വരിക. ഓക്കെ, ഇവിടെ O മൈനസ് Na പ്ലസ് തന്നെ നിൽക്കും. ദെൻ H പ്ലസിന് പ്രസൻസിനകത്ത് അത് വീണ്ടും എന്തായി മാറും? O മൈനസ് Na പ്ലസ് എന്നുള്ളത് OH എന്നായി മാറും. ഓക്കെ, സോ വിൽ ഗെറ്റ് സാലിസിലാൽഡിഹൈഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫീനോൾ റിങ്ങിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫീനോൾ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഫീനോളിനകത്തേക്ക് CHO ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സാലിസിലാൽഡിഹൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ റീമൻ-ടീമൻ റിയാക്ഷൻ ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ഫീനോൾ ഇൻടു സാലിസിലാൽഡിഹൈഡ്. ഓക്കെ, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ്, കാര്യമായി തന്നെ റിയാക്ഷൻ പഠിക്കുക. ഓക്കെ, next question. What do you mean by the following? First one is the denaturation of protein. What is denaturation of protein? Okay, protein അതിൻ്റെ നേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിനകത്ത് ഇരിക്കുവാണ്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സേ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഓർ സം കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സേ ചേഞ്ച് ഇൻ pH. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ പ്രോട്ടീനകത്തുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ബോൺസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ഗ്ലോബുലാർ സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ ചേഞ്ച് വരികയും പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ ബയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡീനാച്ചുറേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മോസ്റ്റ് കോമൺ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കേർഡ്ലിംഗ് ഓഫ് മിൽക്ക്. ഓക്കെ, കേർഡ്ലിംഗ് ഓഫ് മിൽക്ക് പറയാം. And the second one, coagulation of egg white. Coagulation of egg white. These are the examples of what? Denaturation of protein. Okay. Now, moving on to the next. Yes, what are nucleosides? എന്താണ് nucleosides എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Okay. Nucleosides are the structural units of nucleic acids. Nucleic acidsന്റെ structural unitsനെയാണ് നമ്മൾ nucleosides എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ന്യൂക്ലിയോസൈഡ്സിനകത്ത് എന്താണ്? ഒരു പെൻഡോസ് ഷുഗർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ പെൻഡോസ് ഷുഗറിന്റെ 1 പ്രൈം, ഓക്കെ, 1 പ്രൈം പൊസിഷനകത്തേക്ക് ഒരു ബേസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ ഷോ വൺ. യെസ്, ഒരു പെൻഡോസ് ഷുഗർ വരയ്ക്കുവാണ്. ഇതിന്റെ 1 പ്രൈം 2 3 4 5 ഒരു പെൻഡോസ് ഷുഗർ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പെൻഡോസ് ഷുഗറിന്റെ 1 പ്രൈം പൊസിഷനകത്ത് ഒരു ബേസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ ന്യൂക്ലിയോസൈഡ്. ഇനി a nucleoside plus phosphoric acid gives what? Yes, a nucleotide. Nucleotide. ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിനകത്തെ റിപ്പീറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്? ഒരു ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിനകത്തെ റിപ്പീറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ഒക്കെ
ഒരുമിച്ച് ചേർത്തിട്ടാണ് പോളിന്യൂക്ലിയോടൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു. മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ്. Answer any 7 questions from question number 21 to 29. Each carries 3 score. Okay. അപ്പോൾ 21 മുതൽ 29 വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും 7 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യുക. ഓരോന്നും 3 മാർക്ക് വീതം ക്യാരി ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് റീഡ് ദ 21st question. 200 centimeter cube of a aqueous solution of protein contains 1.26 of protein. The osmotic pressure of the solution at 300 Kelvin is found to be 2.57 into 10 raised to minus 3 bar. Find the molecular mass of the protein molecule. നമുക്ക് കുറച്ച് വാല്യൂസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് molecular mass of the protein molecule. ഓക്കെ, നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഒന്ന് എടുത്തെഴുതാം. We have volume here. V is equal to സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബിനകത്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് 200 സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ്. നമുക്കത് ലിറ്ററിനകത്തേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. Which is equal to V is equal to 0.100 liter. Okay, and then we have what temperature condition, that is temperature is equal to 300 Kelvin, and we have osmotic pressure which is represented by using pi. Pi is equal to 2.57 into 10 raised to minus 3 bar. നമുക്കതിനെ ATMലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 0.0025 ATM. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ വാല്യൂ ഉണ്ട്, ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട്, വോളിയം ഉണ്ട്. ബൈ യൂസിങ് ദീസ് ഇൻഫർമേഷൻസ് വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ്. ഓക്കെ, നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ആ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിൽ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം? മോളിക്കുലർ മാസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഗിവൻ മാസ് കൊണ്ടിട്ട് നമുക്ക് മാസം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഗിവൻ മാസ് വന്നിട്ടുണ്ട് 1.26 ഗ്രാം. അത്രയും മാസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. Okay, so നമുക്ക് first of all number of moles calculate ചെയ്യാം. For that we can use this equation pi is equal to CRT. Okay, pi is equal to CRT, or we can rewritten it as C can be written as N by V RT. Okay, then pi value is already given. Pi value is already given. That is 0.0025, which is equal to, we don't know n value, number of moles, and V is given, that is 0.200 into 0.0821, okay, which is a constant, and temperature 300. Okay, so from this we can calculate, yes, the number of moles. Number of moles, N is equal to 2.059 into 10 raised to minus 5 moles. Okay, we got N value is 2.05 into 10 raised to minus 5 moles. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് number of moles കിട്ടി, given mass ഉണ്ട്. നമുക്കറിയാം number of moles is equal to given mass by molecular mass. Given mass by molecular mass. Okay, number of moles തന്നിട്ടുണ്ട്, given mass നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. So number of moles എന്ന് പറയുന്നത് 2.059 into 10 raised to minus 5, and given mass is 1.26 grams, and have to find molecular mass capital M from this value. Easy അല്ലേ? Yes. Finally, we will get the answer. ഇതെല്ലാം സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടും molecular mass is equal to, molecular mass M is equal to 6990.36 gram per mole. Okay, നമുക്കറിയാം പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബൾക്കിയ മോളിക്യൂൾ ആണ്. സോ ഇതിന്റെ molecular mass എന്ന് പറയുന്നത് it will be like this. Okay, I hope the all concept is clear for you. Moving on to the next question. 22nd question. What is fuel cell? Write 2 advantages. Okay, എന്താണ് fuel cells എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Okay, fuel cells are electrical cells that are designated to convert the energy from the combustion of fuels like carbon monoxide, hydrogen directly into electrical energy. So this is the definition of fuel cell. ഇതാണ് fuel cellsന്റെ definition എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, most common ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന fuel cell ഏതാണ്? Yes, that is hydrogen oxygen H2O2 fuel cell.
ഓക്കെ, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫ്യൂൽ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത്. യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ദിസ് H2 ഫ്യൂൽ സെൽ വിത്ത് ഡയഗ്രാം. അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം കൂടി വെച്ചിട്ട് വേണം അത് പഠിക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ റൈറ്റ് ടു അഡ്വാൻറ്റേജസ്. ഓക്കെ, എന്താണ് ഫ്യൂൽ സെല്ലിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദേ ആർ നോൺ പൊല്യൂട്ടിങ് ഇൻ നേച്ചർ. ഓക്കെ, H2 ഫ്യൂൽ സെൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇതിൻ്റെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വാട്ടർ ആണ്. ഓക്കെ, വാട്ടർ പൊല്യൂട്ടിങ് നേച്ചർ ആണോ? അല്ല, അത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വാട്ടർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, നോൺ പൊല്യൂട്ടിങ് ഇൻ നേച്ചർ. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ, ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി എഫിഷ്യൻറ്റ്. അതർ തെർമൽ പ്ലാന്റ്സിനെയൊക്കെ നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി എഫിഷ്യൻറ്റ് അബൌട്ട് 70%. അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ 70%ഓളം എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഫ്യൂൽ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, യെസ്. മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് 23rd question. Nuclear reactions are first order reaction. Do you agree? Agree ചെയ്യുന്നോ? യെസ്. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് റിയാക്ഷൻസും ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും. സോ യു ഹാവ് ടു bear that in your mind. Okay, so yes, we agree. Then what do you mean by order of a reaction? ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ ഓർഡർ കൊണ്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. AA പ്ലസ് BB gives CC പ്ലസ് DD. ഓക്കെ, ഒരു ജനറൽ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഞാൻ എഴുതുവാണ്. റേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു K ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് A raised to A into concentration of B raised to B. Okay, so A and B എവിടെ തന്നെ എഴുതണമെന്നില്ല. We can write it as X or Y. Okay, X and Y. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എക്സും വൈയും എന്ന് പറയുന്നത് എയും ബിയും ആകാം, ആകാതിരിക്കാം. ഓക്കെ, സോ മേ ഓർ മേ നോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു എ ആൻഡ് ബി. എക്സ് ആൻഡ് വൈ മേ ഓർ മേ നോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു എ ആൻഡ് ബി. ഓക്കെ, സോ എന്താണ് ഓർഡർ ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ? റേറ്റ് ലോ എക്സ്പ്രഷനകത്ത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേംസിൻ്റെ പവറിൻ്റെ സമ്മിനെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ ഹിയർ ഇൻ ദിസ് റിയാക്ഷൻ x plus y is the order of that reaction, and this x and y may or may not be equal to A and B. Okay, now moving on to the C. Write two differences between order and molecularity. Okay, write two differences between order and molecularity. Order നമ്മൾ പറഞ്ഞു റേറ്റ് ലോ എക്സ്പ്രഷനകത്ത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേംസിൻ്റെ എന്താണ്, റിയാക്ടൻസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേംസിൻ്റെ പവറിൻ്റെ സമ്മിനെയാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ദെൻ വാട്ട് അബൌട്ട് മോളിക്കുലാരിറ്റി? എന്താണ് മോളിക്കുലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്? മോളിക്കുലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് റിയാക്ടിംഗ് സ്പീഷീസ് ടേക്കിംഗ് പാർട്ട് ഇൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ. നമ്പർ ഓഫ് സ്പീഷീസ് ആണ് മോളിക്കുലാരിറ്റി, പവറിൻ്റെ സമ്മാണ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡിഫറൻസ് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് ഒരു ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് എന്താ, അവരുടെ ഈ ഡെഫിനേഷൻസ് തന്നെയായിരിക്കണം. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് നമുക്ക് എഴുതാം ഓർഡർ ക്യാൻ ബി, ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആകാം, ഫ്രാക്ഷൻ ആകാം, സീറോയുടെ റിയാക്ഷൻ ആകാം, ഫ്രാക്ഷൻ ആകാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകാം. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം മോളിക്കുലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിജർ തന്നെയായിരിക്കണം. ഓക്കെ, സീറോ മോളിക്കുലാരിറ്റി വരാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ, നമ്പർ ഓഫ് സ്പീഷീസ് ടേക്കിംഗ് പാർട്ട് ഇൻ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, it should always be whole number. ഇൻഡിജർ ആയിരിക്കണം. അതായത് 1, 2, 3 വാല്യൂസ് മാത്രമേ മോളിക്കുലാരിറ്റിക്കകത്ത് പോസിബിൾ ആവത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, യെസ്. മൂവിങ് ഓൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, 24th question. Draw the diagram which indicates the splitting of d orbitals in octahedral field. Okay, octahedral ഫീൽഡിനകത്ത് d ഓർബിറ്റൽസിന്റെ സ്പ്ലിറ്റിങ്ങിനെ പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ വരയ്ക്കാനാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഡി ഓർബിറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഇൻ ഒക്ടാഹെഡ്രൽ ഫീൽഡ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത് എവിടെയാണ്? ഓക്കെ, ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽസിന്റെ കേസിനകത്ത് കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്, നമ്മൾ പഠിച്ചതും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതും. ഓക്കെ, സോ നമുക്കറിയാം ഡി ഓർബിറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് 5 എണ്ണം ഉണ്ടല്ലേ. ഓക്കെ, what are they? നമുക്കറിയാം DXY, DXY, DXZ, DYZ, dx square minus y square,
ഫൈനലി dz². ഓക്കെ, ഈ ഓർബിറ്റൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ വരച്ചും +1 പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്കറിയാം dxy dx dyz dx² - y² dz² എന്ന് പറയുന്ന ഈ 5 ഓർബിറ്റൽസും ഡീജനറേറ്റ് ആണ്. ഡീജനറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയറിംഗ് സെയിം എനർജി. ഓക്കെ, എല്ലാ ഡീജനറേറ്റ് ഓർബിറ്റൽസിന് എല്ലാത്തിനും സെയിം എനർജി ആയിരിക്കും. ദെൻ dxy dxz dyz ഈ 3 ഓർബിറ്റൽസിന്റെയും നമ്മൾ അതിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആക്സിസ് ആണ്. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആക്സിസ്. ഓക്കെ, XYZ ആക്സിസിനകത്ത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നിൽക്കുന്നതാണ് ഈ 3 എണ്ണം. ആൻഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദിസ് dx² - y² and dz² they are along the axis. Okay, dx² - y² ആണെങ്കിലോ which will be like this. xy, the lobe will be like this. This is dx² - y². In the case of dz², this will be the dz² orbit. So here we can see that, okay, along the axis ആയിരിക്കും ഓർബിറ്റൽസ് കിടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിസിനകത്തായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഒക്ടാഹെഡ്രൽ ഫീൽഡിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഒരേ എനർജിയുള്ള ഈ ഓർബിറ്റൽസ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ. യെസ്, ഹിയർ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഡീജനറേറ്റ് ഓർബിറ്റൽസ്. ഓക്കെ, ഫ്രീ മെറ്റൽ അയൺ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, മെറ്റൽ ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലെ, ഈക്വൽ എനർജി ആയിരിക്കും. സോ ദി ആർ നോൺ ആസ് ഡീജനറേറ്റ് ഓർബിറ്റൽസ്. ആൻഡ് ലിഗാൻഡ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ലിഗാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു റിപ്പൽഷൻ ഉണ്ടാവുകയും അറ്റ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദസ് എനർജി ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദോ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. ആവറേജ് എനർജി ഓഫ് ദ ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഇൻ സ്ഫെറിക്കൽ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് ഇസ് റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ദെൻ ഇനി ലിഗാൻഡിന്റെ അപ്രോച്ച് അനുസരിച്ച്, ലിഗാൻഡ് അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് നമ്മുടെ ഡി ഓർബിറ്റലിനകത്തേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ഡീജനറേറ്റ് ഓർബിറ്റൽസിന്റെ ഡീജനറസി നഷ്ടപ്പെടുകയും രണ്ടായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്, EG എന്ന് പറയുന്നത്. EG എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് വരുന്നത് ആരൊക്കെയാണ്, dx² - y² and dz². ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം ഈ ഓർബിറ്റൽസ് എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത്, along the axis. along the axisനകത്തേക്ക് കൂടി വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, റിപ്പൾഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും, മുകളിലേക്ക് എനർജി കൂടുതലായിരിക്കും. സോ എനർജി കൂടിയ ഭാഗത്തേക്ക് പോകും, ദാറ്റ് ഇസ് EG. ആൻഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് dxy dxz yz അവർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആക്സിസ് ആണ് കിടക്കുന്നത്. സോ ദെൻ എനർജി കുറവായിരിക്കും, T2G എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത സെറ്റായി മാറും. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഇൻ ഒക്ടാഹെഡ്രൽ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് ആവറേജ് എനർജി ഓഫ് ദി ഡി ഓർബിറ്റൽ ഇൻ ദ സ്ഫെറിക്കൽ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ്. ആ ഒരു എനർജി ലെവലാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് +6dq, ഓക്കെ, +6dq ഓളം അല്ലെങ്കിൽ del0 ഓളം കൂടുതലായിരിക്കും EGക്ക്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് T2G എനർജി ഡിഫറൻസ് എത്രയായിരിക്കും? സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി -4dq or del0. Okay, so this is all about crystal field splitting of d orbitals in octahedral field. Okay, I hope it is clear for you. Moving on to the next question. Yes, 25th question. Transition elements are d block elements with some exceptions. Usually they are paramagnetic. They show variable oxidation state. They and their compounds show catalytic activity. A question, zinc, which having atomic number 30, is not a transition element, though it is a d block element. നമുക്കറിയാം സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് ആണ്, വിച്ച് ഹാവിംഗ് അറ്റോമിക് നമ്പർ 30. പക്ഷേ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് കാണിക്കുന്ന പല പ്രോപ്പർട്ടീസും എന്ത് കാണിക്കുന്നില്ല, സിങ്ക് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. വൈ? അതിനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് കാണിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസിന്റെയും വി ക്യാൻ സീ വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് കളർ,
പാരാമാഗ്നറ്റിക് നേച്ചർ. ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസൻസ് ഓഫ് വേക്കന്റ് ഡി ഓർബിറ്റൽ ആണ്. ഓക്കെ, ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് കാണിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസിന്റെയും ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് there should be a presence of vacant d orbital. Okay, but in the case of zinc, ന്റെ configuration നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം. Atomic number is 30, right? So configuration of zinc is, let me write the valence shell 3d10 4s2. Okay, so here we can see that D is completely filled. Okay, D എന്ന് പറയുന്നത് completely filled ആണ്. കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വീക്കെൻഡ് ഡി ഓർബിറ്റൽസിന്റെ പ്രസൻസ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് കാണിക്കുന്ന പല പ്രോപ്പർട്ടീസും കാണിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല? സിങ്കിന് കാണിക്കുന്നില്ല. ദാറ്റ്സ് വൈ സിങ്ക് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് സ്യൂഡോ ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ. ഓക്കെ, യെസ്. മൂവിങ് ഓൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ്. യെസ്, ബിഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Which is more paramagnetic, Fe2 plus or Fe3 plus? Why? Okay, paramagnetic nature or magnetic moment can be explained by using number of unpaired electrons. As number of unpaired electrons increases, paramagnetic nature also increases. Also, the magnetic moment can be calculated. Mu is equal to root of n into n plus 2. Okay, this is the equation. This is known as Bernoulli formula. ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, വിച്ച് ഇസ് മോർ പാരാമാഗ്നറ്റിക്, Fe2 പ്ലസ് ഓർ Fe3 പ്ലസ്? എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? യെസ്, കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി നോക്കുക. ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് നോക്കുക. ഇഫ് നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഏതിനാണോ കൂടുതലുള്ളത്, ദാറ്റ് വിൽ ബി മോർ പാരാമാഗ്നറ്റിക്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ ഹിയർ Fe2 പ്ലസ് ആൻഡ് Fe3 plus. Okay, consider the case of Fe2 plus, the electronic configuration, valence shell electronic configuration can be written as 3d6. Okay, it is 3d6. In the case of Fe3 plus, it is 3d5 configuration. Okay, let me draw the d orbitals 1, 2, 3, 4, 5. So 3d6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Number of unpaired electrons is equal to 1, 2, 3, 4. Okay. In the case of 3d5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Number of unpaired electrons is equal to 5. Okay, നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും Fe3 പ്ലസിനായിരിക്കും എന്ത് കൂടുതൽ? പാരാമാഗ്നറ്റിക് നേച്ചർ കൂടുതൽ. That is due to the increase in the number of unpaired electrons. Okay, കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളത് Fe3 പ്ലസിനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഷോ മോർ പാരാമാഗ്നറ്റിക് നേച്ചർ. ജസ്റ്റ് ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ, സ്പിന്നുള്ളി ഫോമുലയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ആ ഡിഫറൻസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, യെസ്. മൂവിങ് ഓൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. യെസ്, സി. വൈ ഡു ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് ഷോ വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്? ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് n-1d ഓർബിറ്റൽ ആസ് വെൽ ആസ് ns. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം വാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ns ആണ്. അതിനുള്ളിലുള്ള പെനാൾട്ടിമേറ്റ് ഷെല്ലാണ് n-1d. ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് വന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് n-1d ആയിരിക്കും. സോ ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് ഹിയർ വി ക്യാൻ സീ ഈ n-1dയും nsഉം തമ്മിലുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. ഓക്കെ, സോ ദ എനർജി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ n-1d ആൻഡ് ns ഇസ് വെരി ലോ. സോ ഇലക്ട്രോൺസ് ക്യാൻ ബി റിമൂവ്ഡ് ബോത്ത് ഫ്രം ns ആസ് വെൽ ആസ് n-1d. ഓക്കെ, nsൽ നിന്നും n-1ഡിയിൽ നിന്നും രണ്ടിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺസ് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് എന്ത് കാണിക്കുന്നത്? വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകും തോറും എന്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു വരുന്നു? ഓരോ എലമെന്റിനും കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിന്റെ എണ്ണം ഇൻക്രീസ് ചെയ്താണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്കറിയാം മിഡിൽ വരുന്നത് മാംഗനീസ് ആണ്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, മാംഗനീസിന് +2 മുതൽ +7 വരെ ഡിഫറെന്റ് ഓക്സിഡേഷൻ, +2 to +7 ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വരെ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാനായി സാധിക്കും. ഓക്കെ, മൂവിങ് ഓൺ ടു ദി next question. Yes,
26th question. Haloalkenes undergo beta elimination reaction in presence of alcoholic potassium hydroxide. Which is the major product obtained by beta elimination of 2-bromopentane? Okay, so here we are going to write the equation for the beta elimination reaction of 2-bromopentane. Let's write 2-bromopentane. നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം. CH3 CH Br CH2 1 2 3 4 5 CH3. Okay, this is 2-bromopentane. ഇവിടെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൽക്കഹോളിക് പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് വെച്ചിട്ടാണ്. ആൽക്കഹോളിക് പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്. ഓക്കെ, ബീറ്റ എലിമിനേഷൻ ആണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് റിയാക്ഷൻ ഇസ് ഓൾസോ നോൺ എസ് ഡീഹൈഡ്രോ ഹാലോജനേഷൻ റിയാക്ഷൻ. അതായത് ബീറ്റ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഒരു ഹൈഡ്രജനും ബ്രോമിനും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എലിമിനേറ്റ് ചെയ്താണ് പോകുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ ഒരു HBr എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലോ. ഈ ഒരു ബീറ്റ പൊസിഷനും ഉണ്ട്. ഹിയർ ദർ ഇസ് ഓൾസോ എ ബീറ്റ പൊസിഷൻ. രണ്ട് ബീറ്റ പൊസിഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് ബീറ്റ പൊസിഷനിൽ ഏത് ബീറ്റ പൊസിഷനിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ആണ് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ഓക്കെ, അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് രണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ കിട്ടും. ഇനി അതിലേതാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് ഇത് പ്രൊഡക്റ്റാണ് മേജറായി ഉണ്ടാകേണ്ടതെന്ന് അത് ബേസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റൂളിൻ്റെ ബേസിസിനകത്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഒരു റൂളിൻ്റെ ബേസിസിനകത്താണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകേണ്ട പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതാണ് മേജർ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് രണ്ട് പ്രൊഡക്ട്സ് പോസിബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. സോ ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് ദിസ് ഫസ്റ്റ്. സോ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽ ബി CH3 CH double bond CH CH2 CH3. Okay, this is the first product. And second കേസിനകത്ത് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഈ ബീറ്റ കാർബണിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജൻ പോകുന്നതാണ്. CH3 CH2 double bond CH CH2 CH2 CH3. Okay, we got a pent 2ene and pent 1e. Okay, we get a pent 2ene and a pent 1. Which will be the major product? Yes, the first one will be the major product. Okay, അത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് കൂടി നമുക്ക് പറയാം. നെയിം ദ റൂൾ വിച്ച് ലീഡ്സ് ടു ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻ ദി എബോവ് എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ. രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ആണ് മേജർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അതായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ്. എന്താണ് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്? യെസ്, ഈ പ്രൊഡക്റ്റിനകത്തേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റൂളിൻ്റെ ബേസിസിനകത്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് സേറ്റ്സ്റ്റഫ് റൂൾ. അപ്പോൾ സേറ്റ്സ്റ്റഫ് റൂൾ വെച്ചിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് കാർബണിൽ നിന്നാണ് ഹൈഡ്രജൻ എലിമിനേറ്റ് ആവത്തുള്ളൂ? യെസ്, ഏത് കാർബണിൽ നിന്നിട്ടാണോ ഹൈഡ്രജൻ എലിമിനേറ്റ് ആകുന്നത് അതിന്റെ ഫലമായി കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ആൽക്കീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഒരു സ്റ്റേബിൾ ആൽക്കീൻ്റെ ഫോർമേഷനിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന കാർബണിൽ നിന്നിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ആയിരിക്കണം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഏത് കാർബണിൽ നിന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്താലും കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കണം. ഏത് ആൽക്കീനാണോ കിട്ടുന്നത് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കണം. സോ രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് this is the stable one. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. ഇനി ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ട്രിക്ക് കൂടിയുണ്ട്, അത് മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കുക. സീറ്റ്സ് റൂൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി. ഏത് ബീറ്റ കാർബണിൽ നിന്നായിരിക്കണം എന്നറിയോ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഏത് ബീറ്റ കാർബണിലാണോ ഹൈഡ്രജൻസിന്റെ എണ്ണം കുറവുള്ളത് അത് നോക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇതൊരു ട്രിക്കാണ്, റൂളായിട്ട് പറയുന്നതല്ല. ഏത് ബീറ്റ കാർബണിനകത്താണോ ഹൈഡ്രജൻസിന്റെ എണ്ണം കുറവുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജൻ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്താലായിരിക്കും നമുക്ക് സ്റ്റേബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, മൂവിങ് ഓൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ്. റൈറ്റ് ദ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ടോളുവീൻ ബൈ വൂച്ച്-ഫിറ്റിക് റിയാക്ഷൻ. അപ്പോൾ വൂച്ച്-ഫിറ്റിക് റിയാക്ഷൻ വഴി എന്തുണ്ടാക്കണം? ടോളുവീൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം. അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ എന്താണ് വൂച്ച്-ഫിറ്റിക് റിയാക്ഷൻ? ഓക്കെ, എ വൂച്ച്-ഫിറ്റിക് റിയാക്ഷൻ മീൻസ് when an alkyl halide which reacts with an aryl halide in the presence of sodium metal
in dry ether condition that will result in the formation of a substituted product. Okay, substituted ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യും. ഇതാണ് വൂഡ്സ്-ഫിറ്റിക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ജനറൽ ഫോം ഞാൻ എഴുതി കാണിച്ചു തരാം. ദിസ് ഇസ് ദ ജനറൽ ഫോം. Okay, it is an aryl halide plus a sodium metal in the presence of an dry ether condition with an alkyl halide. We get a substituted product. So നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും. Okay, this will be the product. Okay, ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൊളുവീനാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ ടൊളുവീൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? എക്സ് ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ടൊളുവീൻ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ്. വി നോ ദാറ്റ് ബെൻസീൻ റിങ്ങിനകത്ത് CH3 വരുന്നതാണ് ടൊളുവീൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ആറിന് പകരം നമ്മൾ എന്തിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി? CH3X. Let me put this as CH3Cl. Okay, so what will be the product? CH3. Okay, so ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ടൊളുവീൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് 27th question. Alcohols are compounds with the general formula ROH. A. Alcohols are soluble in water. Give reason. Why alcohols are soluble in water? Okay. In the case of alcohols, ROH. Okay. Here we can see that oxygen and hydrogen are present here. And in water, we have water molecules. Okay. So, alcohol has a capacity to form hydrogen bonds with the water. What is a hydrogen bond? It is attractive interaction between the electronegative atom with the hydrogen. Electronegative atom hydrogen തമ്മിലുള്ള attractive force, attractive interaction ആണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. So here we can see that എന്താ? Yes, ഇവരുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ROH ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആർക്കുമായിട്ട് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും? വാട്ടർ മോളിക്യൂളുമായിട്ട് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. വാട്ടർ മോളിക്യൂളുമായിട്ട് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ വാട്ടർ മോളിക്യൂളിനകത്തെ ഹൈഡ്രജനും ഇതിനകത്ത് ഓക്സിജനും വെച്ചിട്ട്, അതുപോലെ വാട്ടർ മോളിക്യൂളിൽ ഓക്സിജനും ഇതിൽ ഹൈഡ്രജനും വെച്ചിട്ട് എന്തുണ്ട്? ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ്. ഡ്യൂ ടു ദിസ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് it is soluble in water. Okay, yes, moving on to the next B question. Explain the method for the manufacture of ethanol. എത്തനോളിന്റെ മാനുഫാക്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, വി നോ ദാറ്റ് ഫെർമെന്റേഷൻ ഓഫ് ഷുഗർ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ മെയിൻ മെത്തേഡ് ഫോർ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് എത്തനോൾ. ഓക്കെ, സോ ഫോർ ദാറ്റ് രണ്ട് എൻസൈംസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് C12H22O11. We can take sucrose. Then, in the presence of an enzyme, invertase. Okay, invertase എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമിന്റെ പ്രൊസൻസിനകത്ത് എന്തായി മാറും ഇത്? യെസ്, C6H12O6, ഗ്ലൂക്കോസ് പ്ലസ് ഫ്രക്ടോസ്. C6H12O6. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂള്, ഫ്രക്ടോസ് മോളിക്യൂള് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുവാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് another enzyme, that is zymase. Zymase, it will result in 2C2H5OH, ethanol plus carbon dioxide. Here we get ethanol. Okay, this is the method for the manufacture of ethanol. Okay, moving on to the next. Yes, how will you distinguish primary, secondary and tertiary amines? Okay, so we have to answer this question. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് പല തരത്തിൽ ചോദിച്ചു വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം ഏത് ടെസ്റ്റ് ആണ് പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി, ടെർഷ്യറി അമീൻസിനെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്വിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട്
യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിയേജന്റ് ആണ്, യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഹിൻസ്ബർഗ് റിയേജന്റ്, വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ്, എന്താണ് ഹിൻസ്ബർഗ് റിയേജന്റ്? ബെൻസീൻ സൾഫോണൈൽ ക്ലോറൈഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഹിൻസ്ബർഗ് റിയേജന്റ്. ഹിൻസ്ബർഗ് ടെസ്റ്റ് വഴിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ലെറ്റ്സ് സീ. It is a test to distinguish between primary, secondary and tertiary amine. Yes. Primary amine plus benzene sulfonyl chloride. അവർ തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? N-ethyl benzene sulfonamide എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് കിട്ടും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് soluble in alkali. സോ കിട്ടുന്ന കോമ്പൗണ്ട് നമ്മൾ ആൽക്കലിയിൽ സോല്യൂബിൾ ആക്കി നോക്കണം. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് soluble, നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യെസ്, that is primary amine. നമുക്ക് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ കൂടി നോക്കാം. ഇതാണ് ബെൻസീൻ സൾഫോണൈൽ ക്ലോറൈഡ്. ഓക്കെ, ബെൻസീൻ സൾഫോണൈൽ ക്ലോറൈഡ് which is known as the Hinsberg reagent. And ഇത് നമ്മൾ ഒരു പ്രൈമറി അമീൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, C2H5NH2. Then ഇവർ തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോക്കിയേ, ഈ എച്ചിൽ നിന്ന് NH2വിൽ നിന്ന് ഒരു ഹൈഡ്രജനും ആൻഡ് ഹിയർ ക്ലോറിനും കൂടി എലിമിനേറ്റ് ആയി as HCl. then എസിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് എച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് എന്തോന്നു, NH ആഡ് ചെയ്ത് NH(C2H5) എന്ന് വന്നു. ഓക്കെ, ഡയറക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്, HCl അങ്ങ് പോയി, then ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുവാണ്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടി. ഇതെന്താണ്? N-ethyl benzene sulfonamide എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. And the hydrogen attached to the nitrogen in sulfonamide is strongly acidic. That is due to the presence of strong electron withdrawing sulfonyl group. അതുകൊണ്ട് തന്നെ it is soluble in alkali. ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൽക്കലി soluble ആണ്. soluble ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? It is primary. And secondary അമീനും ഹിൻസ്ബർഗ് റിയേജന്റ് ആയ ബെൻസീൻ സൾഫോണൈൽ ക്ലോറൈഡും എടുത്താൽ കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് N-dimethyl benzene sulfonamide, which is insoluble in alkali. പിന്നെ കിട്ടുന്നത് എന്താ? സെക്കൻഡറി അമീൻ എടുത്താലോ കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കലിനകത്ത് ഡിസോൾവ് ആക്കാൻ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ which will be insoluble in alkali. And this is the reaction. Okay, നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡറി അമീൻ ആയിരിക്കും. ഇവിടുന്ന് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്, ആ ഹൈഡ്രജനും ക്ലോറിനും കൂടി ചേർന്ന് HCl ആയിട്ട് പോയി. ബാക്കി വരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് N-C2H5 twice എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എസിനകത്തേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തു. ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, which is insoluble in alkali. And what about tertiary amine? Tertiary അമീനും ഇതും കൂടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഹിൻസ്ബർഗ് റിയേജന്റ് കൂടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, no reaction. If there is no reaction, we can assume that it is tertiary amine. ഫോം ചെയ്തത് ഇൻസോല്യൂബിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം it is secondary. ഫോം ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് soluble ആണെങ്കിൽ we can say that it is primary. ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാം പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടെർഷ്യറി അമീൻസ്. ഓക്കെ, യെസ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Proteins are the polymers of alpha amino acid. The structure and shape of proteins can be discussed at 4 levels, namely primary, secondary, tertiary, and quaternary. Give an account of the structure and shape of proteins considering the above 4 levels. Okay, നമുക്ക് പറയേണ്ടത്, നമുക്കറിയാം പ്രോട്ടീൻസിന് 4 സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ, സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ, tertiary and finally quaternary structure. 4 structures ആണ് പറയുന്നത്. Okay, let's see. Yes, these are the 4 structures of proteins. So here we can see the primary structure. Primary structure എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമിനോ ആസിഡ് ചേർത്തുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതല്ലേ. So in the case of primary structure, it is just a chain. Okay, ഒരു മാല പോലെ, അതിനകത്തെ കണ്ണികൾ പോലെ അമിനോ ആസിഡ്സ് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയിൻ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് എന്ത്? പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. Then സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് സംവാട്ട് ഡിഫറെന്റ്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നതിന് തന്നെ, സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ തന്നെ 2 രീതിക്ക് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. ഇറ്റ് ക്യാൻ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ആൽഫ ഹെലിക്സ് ആൻഡ് ബീറ്റാ പ്ലേറ്റഡ് ഷീറ്റ്സ്. ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ബീറ്റാ പ്ലേറ്റഡ് ഷീറ്റ്സ്. Okay, it can exist in alpha helix form as well as beta plated sheets. Okay, here we can see that it's more lengthy form. കുറച്ചുകൂടി ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഫോം ആണ്, കുറച്ചുകൂടി കോയിൽസ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന
ഫോമാണ് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹെലിക്സ് പോലെയാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ പ്ലേറ്റഡ് ഷീറ്റ്സ്, നേരി നിൽക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ, ഒരു പ്ലെയിനിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേർത്ത് ഇണക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ബീറ്റ പ്ലേറ്റഡ് ഷീറ്റ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. Then the next one is tertiary structure. Tertiary structure എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടി ഫോഴ്സസ് കൂടി വരും. ഹൈഡ്രജൻ ബോൺസിന്റെ പ്രസൻസ് വരാം. ഓക്കെ, ദെൻ അതർ ടൈപ്പ് ഓഫ് വാണ്ടർ വോൾസ് ഫോഴ്സസ് വരാം, ഡൈസൾഫൈഡ് ലിങ്കേജസ് വരാം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫോഴ്സസ് കൂടി വരുന്നതാണ് ടെർഷ്യറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്വാട്ടേണറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടോ അതിലധികമോ എന്ത് വരുന്നു, അമിനോ ആസിഡ്സിന്റെ ഇതുപോലെയുള്ള ലിങ്കേജസ് ഒക്കെ വരുന്നതിനെയാണ് ക്വാട്ടേണറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോം, ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഫോം ആയിരിക്കും ക്വാട്ടേണറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ദ 4 സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. ഈ 4 ഫോംസും 4 സ്ട്രക്ചേഴ്സും ഓരോന്നും വൃത്തിയായി പഠിക്കുക, പോയിന്റ്സ് എഴുതി നോട്ടും ചെയ്യുക. ഓക്കെ, മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻസർ എനി 3 questions from question number 30 to 33. Each carries 4 marks. Okay, 30th question വായിക്കാം. The central ion Ag plus with the coordination number 2 forms a positive complex ion with NH3 ligand. Also Ag plus forms a negative complex with a Cl ligand. Okay, Ag plus which having coordination number 2, that forms a positive ion with a NH3 ligand. NH3 ligand കൂടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ലിഗാൻഡും പോസിറ്റീവ് കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ Ag പ്ലസ് ഒരു നെഗറ്റീവ് കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിത്ത് Cn ligand. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. Write the formula of the above positive and negative complex ions. Give the IUPAC name of each. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഫോർമുല എഴുതണം. ആ നെഗറ്റീവ് കോംപ്ലക്സിന്റെയും പോസിറ്റീവ് കോംപ്ലക്സിന്റെയും ഫോർമുല എഴുതണം. അതുപോലെ തന്നെ IUPAC നെയിം, രണ്ടിന്റെയും IUPAC നെയിമും നമുക്ക് എഴുതണം. നോക്കാം, ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കാം. പോസിറ്റീവ് കോംപ്ലക്സ് Ag NH3 twice plus. Okay, this is the positive complex ion. ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ നെയിമിംഗ് കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം. 2 അമീൻ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലേ. സോ diamine silver, we know the oxidation number is 1, that is 1 ion. Okay, this is the name of the positive complex ion. Let's write the second one. Ag coordination number is 2, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് Cn2. Okay, this is the formula of the negative complex. Okay, let's write the name. Name എഴുതാം. ഡൈ, 2 സൈനോ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലേ. ഡൈസയനോ, ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് കോംപ്ലക്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അർജന്റേറ്റ് എന്നായിരിക്കും നെയിം വരിക. അർജന്റേറ്റ് 1. Okay. Yes. Write the formula and name of a hexadentate ligand. Okay. What is the most common hexadentate ligand? Yes, that is EDTA. Hexadentate ligand എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 6 ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 6 ആറ്റംസ് വെച്ചിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ ഹെക്സാഡെൻഡേറ്റ് ലിഗാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡെൻസിറ്റി 6 ആയിട്ടുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെക്സാഡെൻഡേറ്റ് ലിഗാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഇസ് ദ ഫുൾ ഫോം ഓഫ് EDTA? Ethylene diamine tetraacetate ion. Okay, let's write the structure here. CH2, CH2, N, CH2, COO minus, CH2, COO minus, and also here N, CH2, COO minus, CH2, COO minus. This is ethylene diamine tetraacetate ion. Okay. Yes. The next one, complete the following reactions. Here we can see that aldehyde which reacts with the concentrated KOH. Okay, concentrated KOH ന്റെ കൂടെ ഒരു aldehyde ketone react ചെയ്യുകയാണ്. So what happens there? Okay, this is example of Cannizzaro reaction. What is Cannizzaro reaction? Okay, aldehyde no ketone no എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സെൽഫ് ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ച് പ്രൊഡക്ട്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. സോ ഹിയർ HCHO എന്ത് പറ്റുന്നു, ആൽഡിഹൈഡ് ആണ്. സോ കറസ്പോണ്ടിങ് CH3OH ആൽക്കഹോൾ ഫോം ചെയ്യുന്നു, ഹാവിംഗ് 1 കാർബൺ ആറ്റം
ദാറ്റ് ഈസ് മെത്തനോൾ ആയിരിക്കും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. യെസ്, മെത്തനോൾ ആയിരിക്കും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ്, റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ച് മെത്തനോൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിച്ച് പൊട്ടാസ്യം സോൾട്ട് ഓഫ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആസിഡ്. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആസിഡിന്റെ പൊട്ടാസ്യം സോൾട്ട് ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സോ ഹിയർ വി ഗെറ്റ് HCOK+. ഓക്കെ, സോ ഒരു കാർബണാറ്റമുള്ള ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോമിക് ആസിഡ് ആണ്. യെസ്, ഫോമിക് ആസിഡിന്റെ സോഡിയം സോൾട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും. ദിസ് ഇസ് കാനിസാരോ റിയാക്ഷൻ. ഓക്കെ, മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ്. യെസ്, CH3CHO+ hydrazine in the presence of KOH. ഏത് റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇത്? യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് Wolff-Kishner reduction reaction. Okay, Wolff-Kishner reaction ആണിത്. So the first step, what happens? We can see that H2O molecule is eliminated. We get a addition product, hydrazone is formed. That is CH3 CH double bond N NH2. Hydrazone is formed. Okay, hydrazone is formed. So after that, KOH ന്റെ ആക്ഷൻ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്. When it is treated with the KOH, KOH മായിട്ട് വീണ്ടും റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും? Yes, CH3 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആൽക്കെയിൻ ഫോം ചെയ്യും by using doing Wolff-Kishner reduction reaction. ഫസ്റ്റ് ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് H2O മോളിക്യൂൾ റിലീസ് ചെയ്ത് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും? ഹൈഡ്രസോൺ ഫോം ചെയ്യും. ആൻഡ് ദെൻ KOHന്റെ കൂടെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് CH3 എന്ന് പറഞ്ഞ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആൽക്കീൻ അവിടെ ഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ, മൂവിങ് ഓൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. യെസ്, 32nd question. Colligative properties are properties of solution which depends on number of solute particles in the solution. Yes, colligative properties എന്ന് പറയുന്നത് number of solute particles നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ്. മറ്റൊരു ഫാക്ടേഴ്സും അവിടെ എഫക്ട് ചെയ്യില്ല. ഓൺലി ദി നമ്പർ ഓഫ് solute particles. ഓക്കെ, 4 colligative properties ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. What are they? Yes, relative lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure, elevation of boiling point, depression of freezing point, and finally, yes, osmotic pressure. Okay, these are the 4 colligative properties. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 4 colligative properties ആണ്. ഓരോന്നും പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് മോളിക്കുലർ മാസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻസ് കൂടി ഇതിനൊപ്പം പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം. ഓക്കെ, മൂവിങ് ഓൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ്. യെസ്, the value of Van Hoff factor I for aqueous KCl solution is close to 2, while that of for ethanoic acid in benzene, which is nearly 0.5. Give reason. Okay, നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാൻ ഹോഫ് ഫാക്ടർ KCl സൊല്യൂഷന് 2 ക്ലോസ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എഥനോയിക് ആസിഡിന് 0.5 എടുത്തിരിക്കുന്നത്. വൈ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് വാൻ ഹോഫ് ഫാക്ടർ, അവർ നമ്മൾ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയും അല്ലേ. സോ ഈ വാൻ ഹോഫ് ഫാക്ടർ ഐ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ്, ഫോർമുല എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആഫ്റ്റർ association or dissociation divided by number of particles before association or dissociation. ഈ ഒരു ഫോർമുല നമ്മൾ
ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, ഫോർമുല നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് KCl-നും എത്തനോയിക് ആസിഡിനും ഈ ഡിഫറൻസ് വരുന്നതെന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. കൺസിഡർ ദ കേസ് ഓഫ് KCl. ഈവൻ ദോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് KCl എന്ന് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ മോളിക്യൂൾ ആയിട്ടാണെങ്കിലും എടുക്കുന്നതെങ്കിലും ഇൻ സൊല്യൂഷൻ KCl എങ്ങനെ പോകും? K പ്ലസ് പ്ലസ് Cl മൈനസ് എന്നാകും. ദാറ്റ് മീൻസ് KCl-ന് ഡിസോസിയേഷൻ സംഭവിച്ചു. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് KCl എന്ത് പറ്റി? ഡിസോസിയേഷൻ സംഭവിച്ചു. നമ്മൾ ഒരു KCl മോളിക്യൂൾ ആണ് ഇട്ടതെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? 2 പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഡിസോസിയേഷൻ സംഭവിച്ച് 2 എണ്ണമായി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഐ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി? നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആഫ്റ്റർ അസോസിയേഷൻ ഓർ ഡിസോസിയേഷൻ. എന്താ? ആഫ്റ്റർ 2 വന്നു, ബിഫോർ എന്തായിരുന്നു? എത്ര നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്? 1. 2/1 2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിസോസിയേഷന് ശേഷം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് 2 പാർട്ടിക്കിളിനായിട്ടാണ് K+നെ Cl- നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് അവിടെ 2 വരാനുള്ള റീസൺ. ആൻഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എത്തനോയിക് ആസിഡ് എടുക്കാം. 2CH3COH. ദിസ് ഇസ് എത്തനോയിക് ആസിഡ്. നമ്മൾ 2 CH3COH മോളിക്യൂൾസ് എന്തിട്ടിരിക്കുകയാണ്? ഇൻ ബെൻസീനിൽ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് അസോസിയേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്. അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം OH, ഒരു CH3COH മോളിക്യൂള് CH3 C ഡബിൾ ബോണ്ടോ OH. എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടോ? ഇവിടെ ബോണ്ടിങ് വഴി ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? അസോസിയേറ്റഡ് മോളിക്യൂൾ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതായത് 2 CH3COH നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇട്ടെങ്കിലും നമുക്ക് പിന്നെ കിട്ടുന്നത് എന്താ? അത് രണ്ടും കൂടി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്നായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആഫ്റ്റർ അസോസിയേഷൻ ഓർ ഡിസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1ഉം ആൻഡ് ബിഫോർ എത്രയായിരുന്നു? 2 CH3COH മോളിക്യൂൾസ് നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നു. ഇവിടെ അസോസിയേഷൻ സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നായി പോയതാ. സോ 2 will be 0.5. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറൻസ് വാൻ ഹോഫ് ഫാക്ടറിനകത്ത് വന്നത്. ഓക്കെ, മൂവിങ് ഓൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് വൺ. യെസ്, name the reagents that is used in the Hofmann-Bromamide reaction and the significance of the reaction. Okay, Hofmann-Bromamide reaction എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ്. നമുക്കറിയാം, ഫ്രം ദ നെയിം ഇറ്റ് സെൽഫ് വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് റിയേജൻസ്. നമുക്ക് നോക്കാം. Hofmann-Bromamide എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ബ്രോമമൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ദി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ വിൽ ബി an amide. RCONH2. This is the starting material. Then bromamide എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So there will be a presence of amide. Bromine. Presence of bromine in the presence of ഒരു ആൽക്കലിയുടെ presence കൂടിയുണ്ട് 4NaOH. Okay. So what happens here? This reaction is also known as Hofmann-Bromamide degradation reaction. ഈ റിയാക്ഷൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഒരു അമീനാണ്. ഓക്കെ, അമീൻ ഹാവിങ് 1 carbon atom less than the parent amide. പാരന്റ് അമൈഡിൽ നിന്നും 1 കാർബൺ ആറ്റം കുറഞ്ഞ അമീൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. സോ അതർ പ്രൊഡക്ട്സ് ആ NaBr പ്ലസ് Na2CO3 പ്ലസ് H2O. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ products. കണ്ടോ, 1 കാർബൺ ആറ്റം കുറഞ്ഞത് കിട്ടി. സോ ദിസ് റിയാക്ഷൻ ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സിന്തസിസ് ഓഫ് പ്രൈമറി അമീൻസ്. സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ റിയാക്ഷൻ ആണ്. പ്രൈമറി അമീൻസിന്റെ സിന്തസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് Hofmann-Bromamide reaction. Okay, moving on to the next. Yes, give one chemical test to distinguish between methylamine and dimethylamine. Write down the chemical reaction. Okay, ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് മുൻപ് കണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ചോദിക്കാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആകരുത്. കാരണം എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? They are asking a test to distinguish between primary and secondary amine. ഏതായിരുന്നു ടെസ്റ്റ്? യെസ്, ഹിൻസ്ബർഗ് ടെസ്റ്റ്
നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന റിയേജന്റ് ഏതായിരുന്നു? ഹിൻസ്ബർഗ് റിയേജന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ബെൻസീൻ സൾഫനൈൽ ക്ലോറൈഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, മീഥൈൽ അമീൻ, CH3NH2. This is methyl amine, right? Okay, methyl amine. ആദ്യം ഞാൻ ഹിൻസ്ബർഗ് റിയേജന്റ് എഴുതിയതിനു ശേഷം കാണിക്കാം. Okay, this is Hinsberg reagent. Okay, Hinsberg reagent. Okay, this is Hinsberg reagent and which is treated with, yes, നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചാൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നേ? CH3NH2. ഞാൻ കുറച്ച് മാറ്റി എഴുതുവാണ്, CH3NH2. ഓക്കെ, HCl ഇവിടുന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാണ്. ദെൻ ബാക്കി വരുന്ന പോർഷൻസ് മൊത്തം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഒരുമിച്ച് എഴുതുവാണ്. സോ the product will be NHCH3. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് കിട്ടിയ അഡീഷൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി soluble in alkali. It is soluble in alkali. സോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രൈമറി അമീൻ. സോലുബിൾ ആണെങ്കിൽ പ്രൈമറി അമീൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദെൻ ഇത് തന്നെ എടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുവാണ്? സെയിം റിയേജന്റ് തന്നെ എടുത്ത് നമ്മൾ ഡൈമീഥൈൽ അമീൻ റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുവാണ്. ഡൈമീഥൈൽ അമീൻ CH3 twice NH. ഓക്കെ, HCl eliminate ചെയ്യുന്നു, minus HCl. So the product will be, yes, it will be like this. In CH3 twice. Okay, ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. So the formed product is insoluble in alkali. Insoluble in alkali. ആൽക്കലിക്കകത്ത് ഇൻസൊല്യൂബിൾ ആണെന്ന് കിട്ടി. സോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഇസ് എ സെക്കൻഡറി അമീൻ. So by using Hinsberg reagent we can identify primary, secondary and tertiary amines. ഇപ്പോൾ tertiary amine ആണെങ്കിലോ ഈ റിയാക്ഷൻ കാണിക്കുകയില്ല. ഓക്കെ, ഇത്ര നേരം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനലൈസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, നന്നായി പഠിക്കുക. ഹാപ്പി ലേണിംഗ്. താങ്ക് യു.